الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہو سکے تو مزید یہ نیتیں شامل کر لیجیے مدنی مذاکرے میں، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا۔ مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک ان صلاۃ السلام وغیرہ کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر خود عیسائی بھائیوں سے ملاقات اور موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت کر لیجئے، جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملے گا۔ نیت دل کے ارادوں کو کہتے ہیں، دل میں ارادہ ہونا یہ شرط ہے، پھر زبان سے بھی کہہ لیں تو اچھا ہے، نہ بھی کہیں تب بھی دل میں چونکہ نیت ہے تو وہ نیت تو ہو چکی۔ آج 1447 ہجری کے محرم شریف کی آج تیسری رات ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 3، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اب سوالات کیجیے، سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلی اللہ کسی کو اپنا راز مت بتاؤ کہ جو بات 2 ہونٹوں میں نہیں سماتی وہ کہیں بھی نہیں سما سکتی۔ امیر اہل سنت اس پوسٹ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ یہ واقعی بہت کام کا لکھا ہوا نکتہ کہ کسی کو اپنے راز کی بات مت بتاؤ، میں صرف تم کو بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اگر راز بتایا آپ نے تو وہ کسی اور کو بتائے گا، میں صرف تم کو بتاتا ہوں۔ یہ تم کر کے گم ہو جائے گی آپ کی بات اور آپ ہو جائیں گے گم، ہے نا؟ اس لیے وہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو قبر میں ساتھ لے جانی ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ کوئی بتانا ہے کسی کو کوئی بات مفید ہے اس کے لیے بتانا اور ہے راز کی بات، تو پھر اس کو دیکھ لیں کہ وہ اہل ہے یا نہیں۔ اہل ہے تو بتائیں، نا اہل ہے کہ ڈنکا بجا دے گا یا یہ خود فتنے میں پڑ جائے گا یا فتنہ برپا کر دے گا، یہ سب غور کر کے سوچ سمجھ کر ہی بندہ بتائے، ورنہ نادان لوگ تو اپنے عیوب بتا دیتے ہیں، طرح طرح کے بتا دیتے ہیں دوستی میں، آج دوستی ہے کل ہوگی یا نہیں۔ جب پھر خطرہ یہ ہوتا ہے، میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، کسی کی شاید توجہ نہ ہوتی ہو کہ بعض اوقات آدمی جو ہے نا، یہ ایسی کیفیات آتی ہے کہ اپنے آپ میں نہیں ہوتا، یا کبھی ہے کہ مینٹل کیس ہو جاتا ہے نفسیاتی، تو یہ پرانی بات بعض اوقات اس کے دماغ میں یہ بول دیتا ہے۔ ایک بار ایک عیسائی بھائی کا دماغ آؤٹ ہو گیا، بہت پرانے صاحب تھے، تو کبھی کوئی مطلب ایسا ہوا تھا بہت برسوں پہلے، ویسے یہ بالکل پاگلوں سے حرکتیں کر رہے تھے، تو مجھے بولتے ہو یوں کر
کہ اس نے بتایا. اس سے مطلب پتا چلا کہ اپنے اگر کوئی راز بتا دینا بالکل یہ بالکل ابھی ہوش و حواس میں ہمیں بھی یوں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ فاش کرے. لیکن جب یہ خود بیچارہ فاش ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ اپنے ہوش میں نہیں ہوگا. جب میرا آپریشن ہوا تھا نا تو میں جب ہوش میں آنے لگا تھا نا تو میں نے کچھ بولنا شروع کر دیا تھا. تو نہ بول رہا تھا میں یہ تو اس کی ویڈیو تو چلی تھی پورا اس پہ تو پروگرام ہوا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جو بھی بولا اس کی پذیرائی تھی. خدا نہ خواستہ ہمیں بھی کوئی ارے میرے سینے میں بھی ایسے ایسے راز ہیں کہ بعض اچھے اچھے مبلغ یوں ہوتے ہیں بڑے، لیکن شروع میں ان کے بعض وقت ایسے کارنامے مجھ تک پہنچے ہوتے ہیں کہ میں ان کو بھی نہیں بولتا، یا خود انہوں نے راز بتا دیا اتنے بول بول میں، وہ کام بھی کر رہے ہوتے دس. لیکن یہ وہ باتیں ہوتی کہ ساتھ میں لے جانی ہے. قبر میں بولیں گے تو گناہ گار ہوں گے، غیبت ہو جائے گی، کسی کی عیب ہو جائے گی، تو یہ بولنے کی نہیں ہوتی. یہ مثال دے رہا ہوں. لیکن یہ مجھے پتہ ہے یعنی میرا صندوق ہے نا 77 سال پرانا ہے. اب اس میں کتنا پورا کیا کیا بھرا ہوگا کیا پتہ چلے کسی کو. تو اللہ نہ کرے اس میں سے کوئی نکلنا شروع ہوا تو فساد کھڑا ہو سکتا ہے. ایسی باتیں ہوتی ہیں. جو بھی مشہور آدمی ہوتا ہے یا جس کے لوگ بہت ماننے والے ہوتے ہیں، لوگ آنکھیں بند کر کے اس کو اپنے راز بتا دیتے ہیں، اپنے گھر کی باتیں بتا دیتے ہیں. تو الحمدللہ وہ بتا کر تو وہ سمجھو کہ لاکر میں انہوں نے بند کر دیا، ایسا ہی ہے. لیکن کبھی نکل گیا تو ایسی کیفیت میں تو کیا ہوگا. تو اس لیے بھی مطلب یعنی کسی کو اپنے راز کی بات بتانی نہیں چاہیے. اس میں آخر کار چل کر یہ رسک ہوتا ہے کہ کبھی مینٹل کیس ہوا، کبھی آپریشن ہوا، ہوش میں آتے ہوئے وہ ایسی باتیں کرنے لگا تو اپنے کہاں کھڑے ہوں گے یار، مسئلہ ہو جائے گا. اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے، بس ہم جانے ہمارا رب جانے. گناہ کو کسی کو بتانا بلا اجازت شرعی یہ تو پھر گناہ کا کام ہے. گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. تو یوں بتا کر بھی کسی کو رازداری میں لے کر کے میں نے یوں تو پھر مصیبت نہ کھڑی ہو جائے. بعض اوقات اس میں پولیس کیس کے بھی معاملات ہوتے ہیں. کوئی آ گیا ماحول میں آ گیا، سب کچھ ہو گیا، مبلغ بن گیا مثال کے طور پر، اور اس نے کیا تھا پہلے قتل ناحق تھا. اس نے کسی کو رازدار بنا دیا، یار میں تو ایسا بگڑا ہوا تھا، میں نے تو یار ایک بندے کو قتل کر دیا تھا. اب اس کا علاقہ ادھر ادھر، اور یہ بھنک پہنچی پولیس کو. پولیس اٹھا سکتی ہے 100 سال پرانا کیس بھی وہ مار مار کے اگلوا سکتی ہے. یہ پھر اس کا کیا ہوگا؟ ایک بات کی، لیکن یہ کہ وہ پولیس اپنی خبر ہے. یہ جو بھی قتل ناحق کرتا ہے تو یہ اس کے 3 حقوق ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. ایک تو حق اللہ کہ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، حق اللہ توبہ سے معاف ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ حق العبد کہ جس کو قتل کیا اس کا بھی حق اس نے تلف کیا ہوا ہے، یہ معاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اچھا، اور تیسرا حق یہ کہ حق ورثہ جو اس کے وارث ہیں ان کا بھی حق ہے. تو اب یہ کہ وارث بھی معاف کرنے پر سارے وارث مل کر اگر یہ بالغ ہیں اور معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، ورنہ یہ کہ وہ قصاص خون کا بدلہ خون خود نہیں لے سکتے نا. خون کا بدلہ خون جو جدی پشتی جنگیں چل رہی ہوتی نا وہ بہت غلط ہوتی ہیں، گناہ کے کام ہوتے ہیں. قانون ان سے بدلہ لے گا، ہم بدلہ نہیں لے سکتے. کہ کسی نے ہمارے خدا نہ خدا والد کو قتل کر دیا تو بیٹا بولے میں اس کو قتل کر دوں، اور یہ ہو رہا ہے بعض قبیلوں میں، تو یہ غلط ہو رہا ہے کہ یہ گناہ گار ہیں ایسا کرنے والے. قانون جو چاہے فیصلہ کرے، وہ گواہ گزرے، جو بھی اس کے طریقہ کار ہے اس کے مطابق وہ مجرم ثابت ہو، اس کو قانون سزا دے، وہ الگ بات ہے. ہم قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے، ورنہ تو افراتفری ہو جائے گی اور قتل و غارت گری ہو جائے گی. تو یہ مطلب ہے نا. مگر یہ حق العبد باقی رہے گا، جس کو حق مقتول کہہ سکتے ہیں، جو قتل ہوا اس کا حق. اب اللہ سے توبہ کر لی، وارثوں کو بھی راضی کر لیا کہ انہوں نے قصاص نہیں دیا، لیکن وہ بندہ جو ہے اس کے لیے توبہ کرتا رہے، اس کے مغفرت کی دعا کرتا رہے کہ اب وہ معاف کرنے کی پوزیشن میں ہی ہے. اللہ چاہے گا تو قیامت کے دن ان کے صلح کروائے گا.
تو اس لیے وہ گناہ کرتے ہوئے آدمی ایک بہت سوچے کہ میں کہیں ایسے گناہ میں نہ پھنس جاؤں کہ پھر اس کا کوئی حل نہ نکل رہا ہو دنیا میں. ایسے حقوق العباد میں یہ مسائل ہیں اس طرح کے کہ بعض اوقات حق نکلنا مشکل ہوتا ہے. اب کسی کو مارا پیٹا سر پھاڑ دیا اس کو، وہ کہاں ہے پتہ نہیں ہے، وہ ڈھونڈتے پھر اس کو معاف کیسے کرواؤ گے. تو ایسا کم کریں کیوں؟ ہماری لڑائی نفس و شیطان سے ہے. ہم اس کی جنگ سے فارغ تو ہوں یار، اس سے فارغ آخری سانس تک ہونا نہیں ہے ہم نے، تو دوسروں سے بڑے فساد کرنے نہیں ہیں. یہ جو ہنگامے ہوتے ہیں نا، مارا ماری پتھراؤ اور لوٹ میں اتنا اس میں گناہ ہوتے ہیں، ہڑتالیں اور جو ہوتی ہے نا مارا ماری کرتے ہیں لوگ اور ایک دوسرے کو فائرنگ کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، ڈنڈے برساتے ہیں. اب ڈنڈے اور پتھر بھی کم ہو گئے، اب تو فائرنگ ہو رہی ہے. مار دیا کسی کو، بچ کے اب ادھر نکل بھی گیا، پولیس نے بھی نہیں پکڑا، کسی نے بھی نہیں کچھ کیا، یا پکڑے گئے لیڈر نے چھڑوا دیا. قیامت کے دن لیڈر بھی مجرموں کے کٹہرے میں ہوگا، اور جس نے یہ قتل کیا قاتل یا سر پھاڑا یا زخمی وہ بھی مجرموں کے کٹہرے میں ہوگا اگر لیڈر نے اس کو ترکیب سے چھوڑا بھی لیا ہے. حقوق العباد کے مسائل اللہ پاک رحمت کی نظر فرما، ہم سب کو نیک بنا دے. میں آپ کو نصیحت وصیت جو بھی سمجھو، دعوت اسلامی مت چھوڑنا. دعوت اسلامی میں رہیں گے، اللہ نے چاہا تو ہماری اس طرح کی تربیت ہوتی رہے گی. ورنہ ادھر ادھر آپ جذبات میں کہ اس کی بھی ضرورت ہے اس کی بھی ضرورت ہے، ادھر نکل گئے ادھر نکل گئے، پھر مت بولنا ہم کو پتہ نہیں تھا. دعوت اسلامی زندہ باد. یہ ہے آپ کے پاس، اللہ کرے گا آپ کو وایا مدینہ جنت کا راستہ دکھاتی رہے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد. الحمدللہ آج فیضان مدینہ کراچی میں خصوصیت کے ساتھ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی حاضر ہوئے ہیں، اور ایک اچھی تعداد میں ماشاءاللہ آ چکے ہیں، اور مزید راستے میں بھی ہے، کچھ ٹرینیں لیٹ ہوئی ہے تو اسلامی بھائی مزید آ رہے ہیں. اسی طرح بلوچستان کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، شیخو پورہ ڈویژن کے اسلامی بھائی بھی ہیں، ڈویژن ملتان سے ڈسٹرکٹ لودھراں، ڈسٹرکٹ کھانے وال، ڈسٹرکٹ وہاڑی کے اسلامی بھائی موجود ہیں، ڈویژن فیصل آباد سے سٹی فیصل آباد، ڈسٹرکٹ توبہ، ڈسٹرکٹ جھنگ، ڈسٹرکٹ چنیوٹ کے اسلامی بھائی بھی الحمدللہ موجود ہے. کراچی کے ڈسٹرکٹ کے بھی اور کچھ شعبوں کے اسلامی بھائی بھی آئے ہیں. اسی طرح شعبہ محبت بڑھاؤ کے بزرگ اسلامی بھائی بھی حسب معمول موجود ہیں الحمدللہ. سب کو خوش آمدید، جی آیا نو، ویلکم، مرحبا، اہلا و سہلا. ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے پہنا فلیکس بھی بنا کر آئے ہیں ماشاءاللہ. ہاں اس میں دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ سب کو برکت دے، آپ کا آنا جانا قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نام منی نوازے بابا جانیے گما درکاس جسکنگ لوٹا کہ بے قصور مرد میں یا غلطی نکوتا نا دومی مردم گشی غلطی ہمیں مردمہ کوتا منی درکاس کہ ماشا ما قرآن اثر دستائر کنا ما غلطی نکوتا انسان گشی کے بے نمازی ایشیا قرآن اثر نکا مانو ہمیں جس کنک لوٹا کہ واقعی قرآن بے نمازی مردمہ اثر نکا. ان بھائی کا نام نواز ہے، اور انہوں نے امیر علیہ سنت سے بلوچی زبان میں یہ سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے قرآن کی قسم کھانا چاہتا ہو اور اگلا شخص اس کو اس بات پہ منع کر دے کہ نہیں آپ بے نمازی ہو، آپ پر قرآن اثر نہیں کرتا، تو کیا واقعی میں بے نمازی پر قرآن اثر نہیں کرتا؟ اور دوسرے شخص کا اس طرح کہنا کیسا ہے؟ یعنی وہ بے نمازی کہتا ہے کہ میں نے قرآن اٹھا کر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا، یہ پوچھنا چاہتے ہیں نا کہ میں نے یہ غلطی نہیں کی یا یہ پیسے نہیں لیے وغیرہ. تو اول تو قرآن اٹھا کر کہنا یہ قسم نہیں ہے. قسم منہ سے جیسے بولا کہ قرآن کی قسم، میں قرآن اٹھا کر کہہ رہا ہوں، تب ایک قسم ہوئی، قرآن کی قسم اس نے کہا نا، تو یہ قسم ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کی ذات و صفات، ذات یا صفات کی میں سے کسی صفت کی قسم اگر کھائی تو مطلب وہ قسم ویلڈ ہوتی ہے، جس پر کفارہ وغیرہ جو بھی ہے وہ احکام مرتب ہوتے ہیں. تو صرف قرآن اٹھا پر، لیکن قرآن کریم اٹھا کر بولنا ہے بڑی بھاری بات.
سخت بات. لیکن یہ کہ بے نمازی ہے اس لیے اس کی قسم نہیں چلے گی وغیرہ، یہ غلط بات ہے. بے نمازی ہے یا مطلب مسلمان ہے تو اس کی قسم تو ویلڈ ہے، اس کا کفارہ بھی آئے گا. اگر کفارہ اس پر واجب ہو رہا ہے، اس طرح قسم کھائی اس نے مستقبل کے لیے، تو قسم مستقبل کے لیے کھائے گا تو کفارہ ہوتا ہے، جبکہ اس کو توڑے. مثال کے طور پر میں صبح ناشتہ نہیں کروں گا، قسم کھائی اس نے. اب اس نے ناشتہ نہیں کیا تو ٹھیک ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے. ناشتہ کر لیا تو قسم توڑ دی اس نے، اب اس کا کفارہ ہے. جبکہ قسم اللہ کی کھائی ہو یا اس کی صفت کی. کلام یہ اللہ کی صفت ہے، قرآن کریم، تو قرآن کریم کی صفت یہ قسم کھائی تو یہ کفارہ ہے. نبی کی قسم کھائی تو کفارہ نہیں ہے. اپنی ماں کی قسم کھائی، باپ کی قسم کھائی، تو اس طرح کی یعنی کہ اللہ کی ذات صفات کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی تو اس پر کفارہ نہیں ہے. لیکن جھوٹ بولا ہے تو اس کا گناہ تو ہوگا، جھوٹ بولنے کا، توبہ تو اس پر آئے گی. اس کی تفصیل کے لیے قسم کے بارے میں سوال جواب یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے لیا جا سکتا ہے. اور نیکی کی دعوت یہ کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، فیضان سنت کا ایک باب ہے، اس میں بھی یہ پورا رسالے کا جو مضمون ہے شامل ہے، اور اسی سے نکال کر رسالہ بنایا گیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ عز و جل شعبہ تعلیم ملتان ڈویژن کا یہ قافلہ اس وقت سیرن ویلی KPK میں موجود ہے. آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ کیا جنت میں بھی اس طرح بادل ہوں گے؟ کیا وہاں پر بھی بارش آئے گی؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دے. اس طرح بادل جنت میں ہر وقت جو صبح صادق کا بہترین پرکیف ماحول ہوتا ہے نا، ٹھنڈا ٹھنڈا، تو جنت میں ہر وقت اس طرح کا ماحول ہوگا، ٹھنڈا ٹھنڈا. اب اگر کسی نے بارش کی تمنا کی ہے نا، تو جو تمنا کرے گا وہ پائے گا، تو اس کے لیے بارش بھی ہوگی. جو بادل بھرا ماحول دیکھنا چاہے گا تو بادل بھرا ماحول دیکھ لے گا اللہ کی رحمت سے. کہ جنت میں مایوسی نہیں ہے، جو چاہے گا، جو نعمت چاہے گا اللہ پاک اس کو عطا فرمائے. کسی کا لباس دیکھا تو وہ میرے سے اس کا اچھا لباس ہے، جیسے ہی اپنے لباس کی طرف نظر جائے گی میرا بھی ایسا ہی ہے، تو اس کی حسرت ختم ہو گئی. تو وہاں نہ حسرت ہے، نہ صدمہ ہے، نہ غم ہے. پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے، اب جی چاہتا ہے یہ بنا ہوا ہوتا میں کھاتا، تو بنی ہوئی ڈش تیار ہے، نوش فرمائیے، تناول فرمائیے، کھائیے. اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو، کاش سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے محلے میں جنت میں مکان مل جائے. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. خدا دن خیر سے لائے، خدا دن خیر سے لائے. سخی کے گھر ضیافت کا، خدا دن خیر سے لائے. سخی کے گھر ضیافت کا. صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے
से मातम उठे खाली हो ज़िंदा टूटे ज़ंजीरें गुनाहगारों चलो मौला ने दर खोला है जन्नत का गुनाहगारों चलो मौला ने दर खोला है जन्नत का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि अदा भी मुंतजिर है, नात ख्वां भी मुंतजिर है कि किसी के मुंह से लफ्ज निकले तो मैंने उठा लेना। वैसे ही मोहब्बत में कह रहा हूँ, जब जैसे कोई निगरान शुरा वगैरह शख्सियत पढ़े ना कलाम तो पढ़ने देना चाहिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो मुझे तो पढ़ने दिया गया, वैसे मैंने पढ़ा ना एक शेर। हाँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब। सही सवाल चलाइए। हुजूर, डूम स्क्रॉलिंग एक बड़ा मशहूर वर्ड है जो आजकल सोशल मीडिया की फील्ड में बड़ा यूज़ होता है। इसका मतलब होता है एंडलेस स्क्रॉलिंग, और ये सोशल मीडिया में इसलिए यूज़ होता है कि हुजूर आजकल सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आती हैं आप उनको देख रहे होते हैं और उनको स्क्रॉल कर रहे होते हैं, और ये बेमकसद होती है। डूम स्क्रॉलिंग का बेमकसद किसी चीज़ को देखते रहना, स्क्रॉल करते रहना, और लोगों का काम हो गया है बाबाजान के आजकल लोग इस तरीके की वीडियोस देखते ही रहते हैं और लोग इस तरीके से देख देख के अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं, और फेक न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़। हुजूर रिसर्च ये कहती है कि डूम स्क्रॉलिंग से बंदे के मेंटल हेल्थ और इसकी जो नफ्सियात है, जो इसकी थॉट प्रोसेसिंग है, जिससे बंदा सोचने की सलाहियत होती है, वो सब चीज़ें कमज़ोर होती हैं, क्योंकि बंदा कोई चीज़ फैसला नहीं कर रहा होता और बस जो आ रहा है वो देखे जा रहा है। हुजूर इस पे सवाल ये है कि इस तरह की आदत जिसमें इस तरह की नेगेटिव चीज़ें बंदा देखता रहे और डूम स्क्रॉलिंग करता रहे, इवन लोगों की हुजूर आदत ये हो जाती है कि रात को सोते वक्त काम से आएंगे घर पे बैठ के बस अब डूम स्क्रॉलिंग करते रहेंगे ताकि नींद आ जाए। एक आदत सी, एक रूटीन सी बन गई है कि बस रोज़ नशे की तरह डूम स्क्रॉलिंग करते रहना और वीडियोस देखते रहना, एक के बाद दूसरी, एक के बाद दूसरी। हुजूर इससे कैसे बचा जाए, इससे कैसे अपने आप को रोका जाए, इस बारे में कुछ अपने मलफूजात इरशाद फरमाइए। हुजूर इसके साथ में एक बात ऐड कर दूं, इसका नतीजा ये निकला है, एक नई इस्तिलाह आई है, पॉपकॉर्न मेंटेलिटी या पॉपकॉर्न ब्रेन। पॉपकॉर्न आप पॉपकॉर्न यूँ आपने बनाते हैं पतीली के अंदर और यूँ टक 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 बोलते हैं मेमोरी में, हाँ, तो यूँ आप फुल्ले, तो ये कहते उछलते रहते हैं, तो ये पॉपकॉर्न ब्रेन हो गया। यानी कि कोई भी चीज़ जो है ना बस वो देखनी नहीं है, फ़ौरन चलती रहे। इसका नतीजा नहीं कि कोई भी अब ज़्यादा बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। यार आज 10 मिनट से पहले बात ख़त्म कर दो, 15 मिनट में ख़त्म कर दो, 30 सेकंड में ख़त्म कर दो, 10 सेकंड में ख़त्म कर दो। यानी असल तो बात तो जो हम भी सुनते हैं कि बात मुख्तसर हो मगर मुकम्मल हो। मुकम्मल तो हो कि बात बस सुन तो लो, पूरी है कि मतलब मुख्तसर करे कि पूरी तो करने दो, नहीं आगे बढ़ो। तो ये आगे बढ़ने का जो है ना, अब इसमें कई चीज़ें खराबियाँ हो गई और माइंड जो है ना वो अब सोचने और समझने की सलाहियत इस पर कम हो रही हैं। इसको भी ज़रा प्लस कर लीजिएगा। पॉपकॉर्न ब्रेन से कैसे बचा जाए? अब ये टाइम पास ना होता हो आदमी क्या करे यार, और कोई काम ही ना हो। वाकई ये नहीं कि इसका इलाज है ना, ये उठा के साइड में रख दे आदमी। अगर ये आपके हाथ में रहेगा तो हाथ में चर दिया कर नहीं रहा, खुजली होती रहेगी इसको, वो बंदा देखता रहे ये अच्छा देखो इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या, यूँ होता रहता है क्या, और आदमी ढूंढता रहता है। तो इसलिए वो अब अच्छी भी होती हैं गैर अच्छी भी होती हैं। अब दावत इस्लामी की तरफ से जो आती हैं उसमें भी होती हैं, तो उसमें एक से एक अच्छी आती रहती है, उसको चलाते रहो तो वो मोती चुनते रहो। तो जनरल दुनियावी आम जो आती हैं उनमें बस वही मिक्स होती हैं, गुनाह भरी भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं,
उलमा के क्लिप भी होते हैं, नातें भी होती हैं, तो फिर औरतें भी, और पता नहीं क्या क्या, फिर म्यूज़िकल भी तरकीबें होती हैं, है मतलब सब आजमाइश वाला। तो इसमें बंदा जो है ये जहन बना ले कि सिर्फ दावत इस्लामी के क्लिप देखने हैं और नहीं देखने, और ये है मुश्किल। दावत इस्लामी के क्लिप चटपटे नहीं होते ना, और मारधाड़ वाले और ये अफवाहों वाले, और कभी इस पर तनकीद कर दी, कभी उसको उछाल कर रख दिया, तो इसमें नफ्स को मज़ा आता था। ये उधर वो निकल जाता है आदमी नेकियों की तरफ। नेकियों भरे क्लिप के व्यूवरशिप भी कम होती है, लाइक्स भी कम होते हैं। कोई शोशा छोड़ो, करोड़ों लाइक हैं आपके पास, शोशा ऐसा छोड़ो कि वो मैं मिसाल भी नहीं दे सकता। शोशा समझ में आते हैं, ऐसा शोशा छोड़ो कि जो मतलब छोड़ो, तो फिर देखो आखिरत एक तरफ, दुनिया एक तरफ, शोहरत एक तरफ, लुत्फ एक तरफ, जहन्नम का अज़ाब एक तरफ, ये सब लेके चलना होगा आपको। तो यूं भी हो रहा है, तरह तरह शोहरत चाहिए, कोई शोशा छोड़ दे आदमी यूं मशहूर हो जाएगा। फिर ये क्या होगा कि एक जैसे कोई शोशा छोड़ेगा, फिर दूसरा इसका रद्द करेगा, तीसरा इसकी तायद करेगा, चौथा दोनों का रद्द कर देगा, तो क्या हो, नाम तो हो ही जाएगा, बदनाम ही सही। तो ये हो रहा है, मतलब दमादमी लगी हुई है, जिसको कोई ना जानता हो और उसको लोग पहचान लेगा, जैसे ये है। अल्लाह करीम आखिरत की इज्जत नसीब फरमाए, दुनिया की इज्जत के पीछे हमें अल्लाह पाक गुनाह करने से बचा लेगा, गुनाह ना करें और दुनिया की इज्जत के पीछे भी ना फिरें। और ये सब फजूल काम करने वालों का यही कि जिनके पास टाइम होता है, जिनके पास टाइम नहीं होता वो काम के पैगामात भी उसके लिए चेक करना, देखना, जवाब देना वाकई दुश्वार हो जाता है। तो सूरह फुरकान में औलिया और अल्लाह के नेक बंदों के चंद औसाफ बयान हुए हैं, इनमें एक ये भी है, चुनांचे इरशाद फरमाया गया, वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान, और जब किसी बेहुदा बात के पास से गुजरते हैं तो अपनी इज्जत संभालते हुए गुजर जाते हैं। तो तफसीर मदारिक के हवाले से, यानी अपने आप को लहव बातिल, खेल कूद और गलत, बातिल गलत है ना, लहव बातिल यानी खेल कूद और गलत खेल कूद से, गलत बातों से मुलव्वस नहीं होने देते, और ऐसी मजालिस और अफ़आल यानी कामों से एराज करते यानी मुंह फेर लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी के इस्लाम की अच्छाई में से यह है कि वो ला यानी चीज़ छोड़ दे। हवाला तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2324, यानी जो चीज़ कारामद ना हो उसमें ना पड़े, ज़बान, दिल और दीगर आज़ा को बेकार बातों की तरफ मुतवज्जे ना करे। जो शख्स ला यानी फजूल चीज़ों की तरफ नज़र ना करेगा, इबादत की लज्जत और मुनाजात की हलावत यानी मिठास पाएगा, और दिल में ऐसी सफाई जो इससे पहले कभी न मिली होगी। हवाला मुख्तसर मिनहाजुल आबिदीन सफ़ा नंबर 63। तो यूँ मतलब ये ऐसे फजूल कामों को आमतौर पर आदमी समझता होता है कि यार किन चक्करों में पड़ा हूँ, लेकिन निकल नहीं पाता। उसका नफ्स जो है ना, और उसको बावला बना देता है, शैतान कान पकड़ के उसकी समत खींचता रहता है। सोबत अच्छी नहीं है तो इससे बचना भी इसके लिए ज़रा दुश्वार तरीन। खुद सोबत अच्छी ना होना ये भी तो एक जुर्म है ना, बुरी सोबत भी तो गलत है और बुरा बना देती है बंदों को। सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनत, अच्छे की सोबत तुझे अच्छा बना देगी, बुरे की सोबत तुझे बुरा बना देगी। अल्लाह पाक अच्छी सोबत आशिकान रसूल की सोबत नसीब फरमाए।
اور गुनाह भरी बैठकों से हमको महफूज रखे। टाइम है, ठीक है, नहीं पास हो रहा तो ज़िक्र दुरूद कर ले, कोई दीनी किताब का मुताला शुरू कर दे, कुछ भी मतलब करना शुरू कर दे, ऐसा काम कहे जो इससे मतलब नजात मिल जाए। अपने पर इतने दुरूद शरीफ डाल ले। आजकल तो हमने 72 यासीन शरीफ का कहा हुआ है, लेकिन अब ये बोलते हमने पढ़ ली, एक कल एक खड़ा हुआ मैंने 72 पढ़ ली। मैंने तो चांद हुआ है, दूसरी रात है, पढ़ ली मैंने, ना रात सोया ना दिन सोया, मैं पढ़ता रहा 72 यासीन शरीफ, माशाअल्लाह उसने पढ़ ली। एक ने कहा मैंने आधा दिन आधा पढ़ ली है। वो कल खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में इस तरह का होता है मतलब हमारे यहाँ, तो माशाअल्लाह ये 72 पढ़ ली तो अब मज़ीद भी पढ़ी जा सकती हैं कि जितना शहद डालेंगे मीठा होगा। लेकिन ठीक है, सिर्फ आदत बनाना नहीं होता, इसमें है आजमाइश तो है, इजहार में भी आजमाइश है। रिया से आदमी अपने आप को बचाए कैसे, यह है बहुत एक दुश्वार अम्र। और लोग तारीफ़ करेंगे तो हुब्बे जाह से बचना भी साथ में आजमाइश नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है बचना। तो बंदा अल्लाह के लिए काम करे और करता चला जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये जो अमीर सुन्नत ने भी अभी जैसे इरशाद फरमाया ना, तो अब होता यह है कि ये रात में भी जब आप इसको देखते हैं तो एक रिसर्च और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू पर, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू पर, और ये बड़ी ऑथेंटिकेट रिसर्च है कि दिमाग एक केमिकल निकालता है जिससे हमें नींद आती है, और उसके लिए उसको अंधेरा बहुत ज़रूरी है। अब आँखों के सामने जब रोशनी होती है और आप इसकी लाइट जल रही होती है ना, तो दिमाग के अंदर वो उसको कमांड नहीं मिलती जिससे वो मवाद खारिज करे, जिससे नींद का गलबा आता है। तो उसके लिए उसको अंधेरा देना बहुत ज़रूरी होता है कि फिर वो माहौल उसका बनता है, और एक मेडिकली ये डिस्कशन रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू पे की जाती है। तो अब अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता नींद का गलबा तो होगा, लेकिन रिसर्च ये कहती है कि फिर हम सो जाएंगे ना, तो सोने के बाद भी हमारा दिमाग इतनी जल्दी नहीं सोएगा, वो जागता रहेगा, आंख बंद होगी, दिमाग जागता रहेगा। फिर ऐसी सूरत में जब हम उठते हैं ना, तो हम ऐसा तबीयत निडाल सी होती है जैसे नींद हुई नहीं है। अब घंटों सोने के बाद भी बंदा उठे और उसकी नींद का उसको वो ना रहे, तो ये भी तिब्बी हवाले से भी और हर हवाले से इसको मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू पर भी इसके लिए बाकायदा इस पर रिसर्च और अच्छी खासी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। सुभान अल्लाह। वैसे ये कि आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं मीना में घूम रहा था, बहुत थका हुआ था, धूप में सो गया था। बता दूं आपको कि आपने कहा ना अंधेरा ज़रूरी है, तो धूप में अंधेरा होता है। जब सूरज हाजियों के जलवे देख रहा हो, हाजी होते हैं, हज का सीज़न था और हाजी थे, और धूप थी, अब मैं थका हुआ था, तो लोग बैठे हुए थे, हाजी लोग बिछा के उन दिनों बैठते थे माशाअल्लाह। तो अब तो खैर सख्तियाँ बहुत बढ़ गई हैं, तो जगह मिली होगी या कोई दुआ सलाम वाला मिल गया होगा, सलाम करके बैठ गया, लेट गया, सो गया, आपको नींद आ गई। बाबा एक काम करें ना, हमें आप अपने साथ एक दफ़ा मैंने कहा चलो जिक्र खैर हो गया ना, नहीं आप हमें एक बार हाजियों का आना जाना नहीं है, आना। अब एक काम कर लेना बाबा, हमारे पास करम हो जाएगा। अब हम एक बार अपने साथ मीना ले जाएं, दोपहर की धूप हो, हम आपको सोता हुआ देखें, और आपके साथ हम भी आजू बाजू की नींद आई जाएगी इंशाल्लाह। हमें भी तजर्बा हो जाए धूप में सोने का। नहीं, धूप में सोना मेरा मामूल नहीं है, अंधेरा करके सोना मेरा मामूल है। लेकिन मैं बताता हूँ कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन यूं भी हो सकता है कि धूप में भी सोना मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। माशाअल्लाह। वो कहते हैं ना नींद आ जाती है कांटों भी इंसान को, तो नींद सूली पर भी नींद आ जाती है, ये भी कोई मुहावरा है। हाँ मतलब ये मुहावरे ही है, अगरचे मतलब मुश्किल है सा, अब बेहोश तो हो सकता है, नींद नहीं आ सकती। नींद का सूली देख कर नींद उड़ सकती है। ये सूली होती है क्या, सूली सुपारी, ये हमारे हम तो सूली उसको बोलते हैं ना, छालियाँ काटने की, सूरी सुपारी। सूली वो मतलब चौम में खा करना, वो यानी यूं क्रॉस की तरह मतलब ये बनाते थे, तो उसमें वो दोनों हाथ यूं करके बंदे को खड़ा करते थे सज़ा देने के लिए, दोनों हाथों में कील, सर में कील, दोनों पाँव में कील, तो इस तरह अजियत के साथ उसको मार देते थे। ये मुजरिम को या जो भी सज़ा देनी हो जिसको, तो ये उसको सूली
पे चढ़ाना, बोलते कि उसको सूली की सज़ा होती थी, सूली पे चढ़ना। पहले ऐसी थी सज़ाएँ होती थी कि वो कलेजा कहाँ पे है। आपने सुना होगा ज़बान गुद्दी से खींच लूँगा, ये मुहावरा पहले ये होता था कि मुजरिमों को पीछे से चीर कर काट के पीछे की तरफ से ज़बान उसकी खींच के निकालते थे। अब कैसा दर्दनाक अमल है ये। और पता नहीं क्या क्या मतलब पहले के अंदाज थे सज़ाओं के, खुदा की पनाह, जिंदा खाल उधेड़ना इंसान की। अल्लाह पाक रहमत करे हम पर कि जब दुनिया में ऐसी ऐसी सज़ाएँ पॉसिबल हैं, होती रही हैं, जो मतलब बताई जाती हैं, तो अल्लाह का अज़ाब कैसा होगा। अल्लाह का अज़ाब जो है वो दुनिया की हर सज़ा से बढ़कर मतलब तकलीफ दे होगा। अल्लाह पाक अपने महबूब के सदक़े में एक लम्हे के करोड़वें हिस्से के लिए भी हम पर अज़ाब मुसल्लत ना फरमाए। यूँ ही बस महबूब के सदक़े में हल्के भुलके होकर महबूब के पीछे पीछे जन्नत में रख दिए जाएं, काश। अल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। फ़ज़ाइल चार यार, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़जीलत। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुअज़्ज़म में हाजिर थे। इरशाद फरमाया, इस वक्त तुम पर वो शख्स चमकेगा, यानी जाहिर होगा कि अल्लाह पाक ने मेरे बाद उससे बेहतर और बुजुर्ग तर किसी को ना बनाया, और उसकी शफाअत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के मानंद होगी। हम हाजिर ही थे कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु नज़र आए। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया, यानी आप खड़े हो गए, और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को प्यार किया और गले लगाया। हवाला तारीख़ बगदाद जिल्द 3 सफ़ा 340, मकतबतुल मदीना का रिसाला आशिक अकबर सफ़ा नंबर 21। तो ये थी मुसलमानों के पहले खलीफा की शान। अब मुसलमानों के दूसरे खलीफा की शान। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान के तमाम फरिश्ते हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की इज्जत करते हैं, और ज़मीन का हर शैतान इनके खौफ से लरजता है। हवाला तारीख़ दिमश्क जिल्द 44 सफ़ा नंबर 85, करामत फारूक आज़म सफ़ा 27। इस्लाम के तीसरे खलीफा की शान। एक मरतबा एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ तो अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मुसाफहा फरमाया, यानी हाथ मुबारक मिलाए, और जब तक उस शख्स ने अपना हाथ ना खींचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ ना छोड़ा। उस शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उस्मान कैसे हैं? इरशाद फरमाया, वो जन्नतियों में से एक शख्स हैं। हवाला मोजम कबीर जिल्द 12 सफ़ा 309, हदीस नंबर 13495। मुसलमानों के चौथे खलीफा की शान। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना मदीनतुल इल्म वालियुम बाबूहा, यानी मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। हवाला मुस्तदरक जिल्द 4 सफ़ा 96, हदीस नंबर 4693। हर सहाबिये नबी, सब सहाबियात भी, चार याराने नबी, जन्नती 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 जन्नती। सल्लू अलल हबीब। मोमिनीनो चार यार, उम्महातुल मोमिनीनो चार यार, सब सहा
صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے، سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ SMS کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے، بنت محمد بلال اتاریہ جڑا مالا سے ان کا تعلق ہے۔ اگر 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کسی کو اس طرح اصال ثواب کیا جائے کہ اس کی ملک کر دیں تو کیا وہ درود شریف کسی اور کو بھی اصال ثواب کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جس کو ہم نے اصال ثواب کیا وہ ثواب تو اس کا مالک ہو گیا نا، وہ اصال ثواب کیا۔ اب ملک کرتے ہیں، یا انداز تو ہے مسلمانوں میں کہ میں نے جو کچھ پڑھا وہ آپ کے ملک کیا، نہ آپ کو اس کا مالک کیا، اب وہ آگے اصال ثواب کرتا ہے۔ اب ملک کیا تو اس کے ملک میں ثواب تو آ گیا، تو وہ ثواب اس کو تو ایصال آلریڈی ہو گیا۔ جب اس کے بعد آ گیا تو اس کا مطلب اس نے ایصال کیا، اس کو پہنچ گیا، اب یہ پہنچ گیا، ابھی جس کو چاہے پہنچائے، پھر اور جس کو ملا وہ ثواب وہ دوسروں کو چاہے تو پہنچا سکے گا۔ یہ بولتے ہیں ہمارے ہاں کہ قبول کیجئے، قبول فرمائیے، میں نے آپ کو اس کا ثواب ملک کیا، قبول فرمائیے۔ قبول فرمائیے یہ ذرا زائد لگتا ہے، اس کی اصال ثواب کر دیا کافی ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، مجھے تو اس کی پرچیاں آتی رہتی ہیں، بولتے رہتے ہیں، اب بھی بولیں گے، یہ سب سن نہیں رہے ہوتے نا، شاید اب بھی بولیں گے، اس کی حاجت نہیں ہے کہ آپ قبول کیا، آپ کو ہم نے ملک کیا اور وغیرہ۔ تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلام علی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ان کا سوال موصول ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں مقتدی اگر امام کو رکوع کی حالت میں پائے تو رکوع میں صحیح طرح شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ لوگ جلدی میں آ کر اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ باندھ کر پھر رکوع میں جاتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ نہیں باندھتے ہیں اور ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے ہیں، درست طریقہ کیا ہے ارشاد فرماتے ہیں؟ امام رکوع میں ہو جب ہے نا جی، تو اس میں یہ کہ ثنا پڑھنے کا اگر وقت ہے تو ثنا پڑھیں گے، مگر عام طور پہ وقت کا اس میں مشکل ہوتا ہے کہ اتنا وقت ہو، تو ایسے موقع پر کہ اللہ اکبر کہے، مگر اس پہلی اللہ اکبر میں اس کا کھڑا رہنا ہے، اور پھر اب کھڑے ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ اس وقت باندھے جاتے ہیں جب کچھ پڑھنا ہوتا ہے، یا پڑھنا تو ہے نہیں کچھ، تو اللہ اکبر کہہ کر مثلاً ہاتھ لٹکا دیے، اب دوسری بار اللہ اکبر کا رکوع میں چلے گئے، یہ ہو۔ پہلی بار اللہ اکبر کہتے ہی بعض لوگ آ کر بھاگ کے آتے ہیں، رکوع میں چلے جاتے ہیں، یہ بڑا رسکی ہے۔ اس میں یہ کہ اگر پہلی بار اللہ اکبر یہ تکبیر تحریم آتی، قیام فرض ہے نا، تو قیام فرض تو اللہ اکبر اسٹیٹ کھڑے ہو کر کہنا ہے، اب دوسری بار رکوع میں کہنے کے لیے اللہ اکبر کا، اور اس میں اگر تھوڑی سی بھی شرکت رکوع میں ہو گئی کہ رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اتنا جھکے کہ ہاتھ بڑھائے گا تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں گے، تو اتنے جھکنے کی کیفیت امام کی باقی تھی اٹھتے اور اگلا آیا اور اس میں شریک ہو گیا، تکبیر تحریمہ کھڑے کہنے کے بعد دوسری تکبیر کے کہنے میں اتنی شرکت مل گئی تو رکوع ملا، ورنہ یہ کہ رکوع نہ ملا تو رکعت نہ ملی۔ اگر پہلی تکبیر کہتے ہوئے اتنا جھک گیا کہ ہاتھ بڑھا تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں گے، کہ یہ سب سے چھوٹا ادنا وہ درجہ ہے رکوع کا، تو اس میں تکبیر جیسے کہ اللہ اکبر، اب اتنا جھک گیا کہ رکوع کی حد تک یہ پہنچا، ہاتھ بڑھا تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں گے، تو اس کی تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی، تو نماز شروع ہی نہ ہوگی۔ فیضان نماز کورس کر لو نا، سب کر لو یار، نماز کے مسائل اتنے آسان نہیں ہیں، میں مطلب زمانے سے یہ لوگ پیدا نہیں ہوتے، جب سے یہ مسائل میں نے پڑھے ہوئے تو آسان نہیں ہے، نماز سیکھ لو یار سب۔ پاک پتن میں بھی بڑی تعداد ہے، اگر وہ بھی نماز کورس کی طرف بڑھ فیضان رہے ہیں۔ نماز کورس کی نیت کرو، کربلا والوں نے یار جانیں قربان کر دی دین کے لیے، اب کا 7 دن نہیں ہے یار، 7 دن وہ بھی ٹھنڈے ماحول میں، اور آپ کو مطلب کوئی پیسہ بھی نہیں لیں گے یار آپ سے، بس نہیں لیتے ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو فیضان مدینہ میں جیسے اور مختلف مراکز میں اپنے جو کورس ہوتے ہیں اس میں کوئی پیسہ تھوڑی لیتا ہے، گھر سے نظام 8 سال تک پڑھاتے ہیں اور کھانا بھی کھلاتے ہیں، کھانا بھی الحمدللہ معیاری، اب آ جاؤ یار، یعنی کہ دنیا سیکھنے کے لیے لاکھوں روپے لوگ خرچ کرتے ہیں اور دین سیکھنا مفت
बल्कि वो खिला पिला कर हॉस्टल का कोई किराया भी नहीं लेंगे आपसे, मुफ्त में रखेंगे अगर रहना चाहेंगे तो। जो रहना चाहते हैं उनको रखते भी हैं, जो नहीं रहना चाहते तो वो घर चले जाते हैं, समझे। तो इतनी फैसिलिटीज़ के बावजूद दीनी मदारिस कम हैं, दुनियावी इदारे ज़्यादा हैं। दुनिया की तरफ सबकी तवज्जो है, दीन की तरफ किसी किसी की तवज्जो है ना। कैसी बदनसीबी है हम मुसलमानों की। दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। पाक वतन वालों, आप भी नियत कर लो, अल्लाह करे कि हम भी ये नमाज कोर्स और ये इस्लाही आमाल कोर्स, ये सारा हम नमाज सब करने में हम भी कामयाब हो जाएं। अल्लाह करे हमारी भी दिल में नियत आ जाए, हम भी इस तरफ आ जाएं और वक्त निकाल कर ये नेमत हमें भी नसीब हो जाए। माशाअल्लाह, पाकपतन शरीफ का इज्तिमा तो बहुत बड़ा है यार। तो इनके यहाँ अपने करा देंगे, धक्का ना कहीं कराची, यूँ नहीं फैज़ान पाकपतन शरीफ में ही तरकीब बना लेंगे। हमारे जिम्मेदारान तो सुन ही रहे होंगे, तो ये अगर तैयार होते हैं इनमें से, अल्लाह करे जो हो जाए, तो आप तरकीब बना लो वहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी होंगे सिखाने वाले पाकपतन शरीफ। इतना बड़ा इज्तिमा को वैसे फूंक मारने से थोड़ी हो जाता है। कितनी जिद्दोजहद की होगी, कितनी कोशिशें की होंगी, मेहनतें की होंगी, तो जब जाकर माशाअल्लाह इतना बड़ा इज्तिमा इन्होंने सजाया है मदनी मुज़ाकरे में। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा आपकी खिदमत को। मैं बड़ा मुतासिर हुआ माशाअल्लाह, इतना बड़ा इज्तिमा माशाअल्लाह। पाकपतन शरीफ बहुत पहले हाजिरी हुई है मेरी, बयान भी हुआ है एक मस्जिद में। एक तो याद है मुझे, एक इज्तिमा, एक से ज़्यादा हुए हूँ तो अभी याद नहीं आ रहा मुझे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार शरीफ की हाजिरी की भी शहादत मिली थी मुझे जब हाजिर हुआ था। वो भी याद नहीं, एक बार दो बार या शायद दूसरी तीसरी बार कोई स्पेशली कहीं से गुजरे होंगे दूसरे शहर पंजाब के, तो हाजिरी देने के लिए आए हों, ऐसा भी कुछ लगता है कि हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतनी देर से पाकपतन शरीफ का जिक्र हो रहा है, अब तो पाकपतन वालों कुछ नात ख्वान बेचैन होंगे कब ये चुप करें और हम इनका कलाम सुनाएं। चलो भाई सुना दो। मंगतों पे नजर या गंज शकर, मंगतों पे नजर या गंज शकर, आबाद रहे तेरा पाक वतन, आबाद रहे तेरा पाक वतन। ऐ ख्वाजा कुतुब के नूर नजर, ऐ ख्वाजा कुतुब के नूर नजर, आबाद रहे तेरा पाक वतन, आबाद रहे तेरा पाक वतन, आबाद रहे तेरा पाक वतन। तेरी दीद को अपनी ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब तुझको फरीद फरीद कहे। तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब तुझको फरीद फरीद कहे। देते हैं सदा, देते हैं सदा, देते हैं सदा ख्वाजा कलियर, देते हैं सदा ख्वाजा कलियर, आबाद रहे तेरा पाक वतन, आबाद रहे तेरा पाक वतन। और मैं क्यों ना फरीद फरीद कहूँ, मैं क्यों न फरीद फरीद कहूँ, मैं क्यों न तेरी चौखट चूमूं, मैं क्यों न फरीद फरीद कहूँ, मैं क्यों न तेरी चौखट चूमूं। है दर तेरा जन्नत का घर, है दर तेरा जन्नत का घर, आबाद रहे तेरा पाक वतन, आबाद रहे तेरा पाक वतन। ऐ ख्वाजा कुतुब के नूर नजर, ऐ ख्वाजा कुतुब के नूर नजर, आबाद रहे तेरा पाक वतन, आबाद रहे तेरा पाक वतन।
ماشاء اللہ. اچھا پاک پتن شریف کی ایک یادگار, سبحان اللہ. ایسی یادگار جو اب ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہے, یعنی ہر جگہ نہیں, کئی جگہ اس فیضان مدینہ میں بھی دیکھی جا سکتی ہے. ماہ سفر میں 3 دن کے قافلے میں سفر کی نیت کر رہے ہیں. آپ بھی پاک پتن شریف میں جو اس وقت جمع ہیں, ہزاروں عاشقان اولیاء, عاشقان صحابہ اہل بیت, سب نیت کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو ہاتھ اٹھانا اس کا مطلب نیت کرنا, تو یہ دل میں نیت ہو تو اٹھانا ہے, ورنہ پھر جھوٹی اٹھائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. میں تو ہوں دعوت اسلامی والا اور قافلے والا, میں تو کرتا رہوں گا کہ دین کسی طرح بھی پھیلتا رہے اور ہم لوگ باعمل بنتے چلے جائیں. یہ باتیں کرتا رہتا ہوں قافلے کی اور نیک اعمال پر عمل کی, اور جب اللہ توفیق دیتا ہے میری زبان سے تو میں عرض کرتا ہوں. اچھا تو عرض یہ کہ میں ایک مسجد میں داخل ہوا پاک پتن شریف کی, نماز کے لیے گیا ہوں گا, تو وضو کے لیے بیٹھا تو وضو خانے پر سلوپ بنا ہوا تھا. سلوپ مجھے بڑا پسند آیا. میں نے کہا مسواک کرتے دانتوں میں خون نہ جائے, تو پاؤں میں کبھی کوئی چیز ایسی لگی ہو ناپاک وغیرہ, تو اس سلوپ سے چھینٹے نہیں اڑیں گے, فوراً یہ پھسل کر دھل جائے گا. میرے کو یہ بڑا پسند ہے. تو ان دنوں فیضان مدینہ تعمیر نہیں ہوا تھا, پرانی بات کر رہا ہوں. تو فیضان مدینہ یا تو زیر تعمیر تھا یا تعمیر نہیں ہوا تھا. تو میں نے پھر یہ فیضان مدینہ میں یہ سمجھایا ان لوگوں کو کہ اپنے کو وضو خانہ ایسا بنانا ہے. تو یہ سلوپ والا وضو خانہ آپ نے ہے نا, یہ پاک پتن شریف کی یاد ہے. اب کئی مسجدوں میں الحمدللہ یہ ترکیبیں بنتی ہیں اپنی, فیضان مدینہ وغیرہ میں یا دعوت اسلامی کے مساجد میں, کہ سلوپ رکھا جاتا ہے. لیکن سلوپ کی ہسٹری شاید بہت سو کو پہلی بار پتہ چلی ہوگی. پاک پتن شریف والوں کو پہلی بار پتہ چلا ہوگا کہ میرے مطلب کہ میں نے یہ دیکھا تھا پاک پتن شریف میں, یہ مجھے فیض ملا تھا. اور پاک پتن شریف کے ایک اجتماع میں جو میرا بیان تھا, ایک دہریہ مسلمان ہوا تھا, اس کا پورا قصہ ہے. پھر جی ہاں, مدنی چینل پر اس کا کلپ بھی چلا تھا ابھی حال, تو وہ بھی پاک پتن شریف بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا فیض. تو یہ عرس شریف کا سلسلہ اس وقت, اور 5 محرم شریف کو غالباً عرس پاک ہے آپ کا سلسلہ. 2-3 دن شاید عرس ہوتا ہے, لیکن اصل جو وصال با کمال جو عرس شریف کا دن ہے, وہ اگر یاد بھولا نہیں ہو تو 5 محرم شریف ہے نا, 5 محرم شریف الحمدللہ. تو یہ عرس شریف کے دن ہے, آج 4تھی رات ہے. تو ماشاءاللہ یہ بھی بابا فرید کا فیض ہے کہ اتنی مخلوق جمع ہے. ہاں اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ جمع کرنا نا, تو ماشاءاللہ کیا بات ہے میرے بابا فرید گنج شکر کی رحمت اللہ علیہ. ہم تو ہیں فیضان اولیاء کی برکت سے چل رہے ہیں, باقی تو اپنا کیا ہے, دعوت اسلامی ہے ہی فیضان اولیاء الحمدللہ. آپ تو کوئی 12 دن کی نیت کر لو نا قافلے کی. اتنی باتیں میں نے آپ کو بتائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ نے پاک پتن والوں کو ترغیب دلائی. یقیناً مدنی چینل پر اور بھی ناظرین سن رہے ہیں. یورپ سے ہمیں میسج آیا, یورپ کے جو ہمارے نگران ہیں, کہ انشاءاللہ یورپ میں 100 کے قریب کم و بیش ہم انشاءاللہ فیضان نماز کورس کروائیں گے جولائی کے مہینے میں انشاءاللہ, اسی 1 مہینے میں انشاءاللہ. آج الحمدللہ ریئل اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں, اور ساتھ ساتھ فیضان آن لائن جو گرلز کے شعبے کے اسلامی بھائی ہیں اور ان کے محارم ہیں, وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں. یا سیدی اس آج چونکہ ان کی حاضری ہے, تو محرم الحرام کے لیے فیضان آن لائن اکیڈمی کے تمام کورسز پر اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے 40% ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا جا رہا ہے. تو جیسے امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کورسز کریں, مختلف علوم سیکھیں, تو وہ لوگ جو ٹائم نہیں نکال سکتے یا ایسے ملکوں میں رہتے ہیں یا ایسی جگہوں پر رہتے ہیں اور ان کے ٹائم ٹیبل تھوڑے سے آؤٹ ہیں, تو یہ 24/7 راؤنڈ کلاک یہ فیضان آن لائن اکیڈمی دن اور رات میں جس وقت آپ چاہیں, تو محرم الحرام میں کوئی بھی کورس میں آپ داخلہ لیں گے تو 40% آپ کو ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا. اس میں جو شفٹیں اویلیبل ہوں گی آپ کو بتا دیا جائے گا. یہ ویب سائٹ بھی آپ کے سامنے جس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا اسلامی بہنوں کے لیے ذرا وضاحت کر دیں. میں نے کہا مفت سکھاتے ہیں,
उस वक्त मेरे जहन में था ये कि ऑनलाइन एक शोबा अलग है। जी जी जी। यानी कि जो हमारे यहाँ जैसे फैज़ान मदीना में आ जाएं, मराकिज़ में आकर सीखते हैं, इन सबको ये कोर्सेज फ्री करवाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो फैज़ान ऑनलाइन का है ना, इस पर इजाफी काफ़ी खर्चा होता है, तो उसको कवर करने के लिए ना इसके लिए मतलब करोड़ों रुपए खर्चा होता है इस पर। ऐसा ही है, तो तकरीबन 10 करोड़ रुपए माहाना उस पर खर्च होता है और तकरीबन उसी लिए उतनी फीस रखते हैं। अभी इसमें एक और फ्री कोर्स भी ऐलान किया गया है कि इस्लामी बहनों के लिए मुहर्रमुल हराम के मौके पर इस्लामी ज़िंदगी कोर्स बिल्कुल फ्री कराया जाएगा। तो जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लीजिए, स्क्रीन पर वो डिटेल्स आपको मिलेंगी। और एक बहुत प्यारा कोर्स अमीर अहले सुन्नत से मैं चाहूँगा उस पर कुछ मदनी फूल भी मिले, बच्चों के दीनी औसाफ इस्लामिक एटिकेट्स कोर्स, जिसमें छोटी छोटी बच्चियाँ, बिलखुसूस वो बच्चियाँ जो स्पेशल हैं, जिनको हम नॉर्मली तो हमारे यहाँ उनको खुसूसी या माजूर कहा जाता है, वो स्पेशल बच्चियाँ जिनको खुसूसी नीड्स होती हैं, समझना समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उनको ईमानियात, आसान अहादीस मुबारकात, दुआएँ, इस्लामी आदाब वगैरह सिखाए जाएंगे। उसके लिए स्पेशल टीचर अरेंज किए गए हैं, तो ये भी इंशाल्लाह कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। तो आप अपने बच्चियां आपने कहा तो मैं समझा कि जी छोटी बच्चियां, मदनी मुन्नियां, वाकई छोटी बच्चियां, जी 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 5-7 साल की जो होती जी, ये बच्ची जो हमारे FRC के अंदर भी जो है माजूर बच्चे बच्चियां हम लेते हैं ना, तो इन स्पेशल बच्चों के लिए और बच्चियों को चूंकि हमारी इस्लामी बहनें पढ़ाती हैं, तो आज फैज़ान ऑनलाइन गर्ल्स वाले आए हुए हैं, तो ये ऐलानात उनकी तरफ से आए हुए हैं कि बच्चियों के लिए अलग कोर्स हैं, इस्लामी बहनों के लिए अलग कोर्स है। जी हाँ, उनके लिए अलग हैं, इस्लामी बहनों के लिए अलग हैं। तो आज माशाल्लाह ये शोबे के इस्लामी भाई भी और इनके महारिम भी आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामी भाई भी हैं। दुनिया भर में मुख्तलिफ मकामात पर माशाल्लाह मदनी मुज़ाकरा देखा जा रहा है, और जहाँ जहाँ की हमें कुछ इतलात मिली है मैं उनके कुछ नाम ले लेता हूँ और फिर कुछ ज़रूरी आपको इंशाअल्लाह अर्ज़ भी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे पास जो अब तक आए हैं, पीटर ब्रो UK, काठमांडू नेपाल, जामियतुल मदीना ह्यूस्टन USA, फैज़ान मदीना न्यू ऑर्लियंस USA, न्यू पोर्ट वेल्स UK, मंबासा कीनिया, जामियतुल मदीना नेपालगंज, जामियतुल मदीना फैज़ान मदीना बाल्टीमोर USA, सैक्रामेंटो USA, बेल्जियम, मेफेयर जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका, मदरसतुल मदीना फैज़ान मेराज रिहायशी मदरसा है नवाब शाह का, फैज़ान मदीना जौहर टाउन लाहौर, मुजंग समनाबाद टाउन एबटाबाद खैबर पख्तूनख्वा, मदरसतुल मदीना वाल्टन टाउन लाहौर, मदरसतुल मदीना अख्तराबाद, हाफिज़ाबाद पंजाब, मुल्तान रोड लाहौर, हैदराबाद, कई जगहों पर माशाल्लाह इस्लामी भाई इज्तिमाई तौर पर मौजूद हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन भी हमें सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल डिपार्टमेंट के इस्लामी भाई भी मौजूद हैं, स्पेशल पर्सनस के ज़िम्मेदारान और खुसूसी इस्लामी भाई भी मदनी मुज़ाकरे में आए हुए हैं। और पाक पतन शरीफ से मैसेज आया है कि इंशाअल्लाहुल करीम 3 दिन 12 दिन और 1 माह के मदनी काफ़िले राह खुदा में सफ़र करवाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। तो 2 दिन से तो अल्हम्दुलिल्लाह नियाज बॉक्स भी तकसीम हो रहे हैं, नियाज फ़ारूक आज़म तकसीम होती रही, आज भी इंशाअल्लाह आज नियाज हुसैन, नियाज फ़ारूक आज़म, नियाज अली असगर, अब देखो क्या आते हैं, तो इंशाअल्लाह आज भी तकसीम। कल की निराली बात थी, हमने मतलब इन्हें मखसूस के बुज़ुर्गों की खिदमत में अर्ज़ किया कि 60 साल से जो बड़े बुज़ुर्ग हैं तो वो हमारी नियाज कबूल करें, तो इधर उधर से उठ कर नज़र आ नहीं रहे थे, तो मेरा ख्याल कई है क्या गए बुज़ुर्ग जिन्हें खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में सारी रात के लिए थे वो, तो वो उनको मैंने उनको भी मतलब नियाज पेश की। अब आज देखो ये बुज़ुर्ग माशाअल्लाह नज़र आ रहे हैं ना, तो आज भी इंशाअल्लाह नियाज तकसीम होगी। अब किस तबके को होगी ये अभी ऐलान नहीं है, आमतौर पर मतलब वो जैसे वो किताब याद कर ली 22 खाने के ममनू अज्जा जो हैं उसको भी माशाअल्लाह दीवानों ने याद कर दिया है, माशाअल्लाह कितने दीवानों ने याद कर लिया, बाज़ों ने कुछ 22 हिस्से याद कर लिए, तो इस तरह उनको भी पेश किया था कि जो मतलब यानी पिछले बकर ईद के 10 मदनी मुज़ाकरे दोनों उमूमी खुसूसी मदनी मुज़ाकरे अटेंड किए थे, तो इस तरह आज भी हो सकता है कुछ न कुछ ऐलान हो, तो अब आइएगा मदनी मुज़ाकरे में, नियाज बॉक्स के लिए नहीं है, अल्लाह के लिए। लेकिन बुजुर्गों को क्या दिया था पता है? असली घी, असली घी के डिब्बे भी आ गए इत्तेफाक से वो तोहफे में, तो वो बनाकर नियाज के वो पिछले साल भी किसी ने इस्लामी भाई ने दिए थे, तो
वो भी बुजुर्गों को सबको मिलेगा। ये तो ये घी खाएंगे, बुजुर्ग भी खाएंगे, घर में सब इंशाअल्लाह इससे बरकतें लेंगे। नियाज़ फारूक आज़म अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और 10 दिन तक अल्लाह करे कि सिलसिला चलता रहे न्याज होगा शहीदान करबला की बारगाह में पेश करने के लिए। मोहम्मद शबीर अब्बासी KP की हज़ारफ, मेरे आपसे दरख्वास्त है बुज़ुर्गों के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया जाए, बकिया ज़िंदगी बच्ची उनके ये आसानी से गुजार सकें, सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए लॉन्च किया जाए। बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम बनाया आपने? ऐसा कोई प्रोग्राम बुज़ुर्गों के लिए लॉन्च किया? बूढ़ों का मदनी चैनल आ गया। नाम तजवीज़ किया इमरान साहब मुबारक हो, ये बहुत अच्छा नाम है, बूढ़ों का मदनी चैनल, ये बहुत अच्छा नाम है सब। आप भी बूढ़ों में शामिल हो गए इंशाल्लाह। तो करवा दो, यहाँ बैठे हो गए। ये भी यहाँ तो बच्चे की आवाज़ आती है ना, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, तो पीछे से आवाज़ कैसे आएगी? बूढ़ों का मदनी चैनल आ गया और छा गया। बात मजबूत है। बूढ़े बूढ़ियाँ इनकी दुआएं मिलेंगी और बहुत यानी इनको खुशियाँ मिलेंगी और इनकी इस्लाह का भी सामान होगा। तो आज हमें इसको नोट कर लो। अगर बुजुर्गों का मुमकिन है चैनल मुमकिन तो वाकई ये मैं भी तो अब एक ही बिरादरी डफती आप नाम दे दो, बुजुर्गों का मदनी चैनल। ये रब का करम और नबी की अता है, बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल, मचा दिल में शैतान के कोहराम सा है, बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल। अगले साल आप आएंगे तो इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम चल चुके होंगे इंशाल्लाह। बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल। मदनी चैनल के नाज़रीन, बुजुर्गों का मदनी चैनल आज इब्तिदा इसकी हो रही है। बुजुर्गों का मदनी चैनल, बुजुर्गों का मदनी चैनल। ये जवानों के लिए भी मुफीद है, अधेड़ उम्र वालों के लिए मुफीद है और बुजुर्गों के लिए मुफीद है। बच्चों जवानों कभी रहनुमाए, खुसूसन बुजुर्गों का ये मदनी चैनल। टेक्नोलॉजी ने इंसानी ज़हन को बहुत तब्दील किया है। इंसान नेट पे जाता है ना तो उसको लामहदूद इन्फॉर्मेशन मिलती है, गलत सलत। किसी ने कहा ना कि टेलीफोन सर्विस बंद थी, बहुत अरसे के बाद अपने घर वालों से मिला, अच्छे लोग हैं। आप अपने दोस्तों को टाइम कितना देते हैं और अपने माँ बाप को टाइम कितना देते हैं? जन्नत प्रोग्राम के अंदर कोई ना कोई टॉपिक लेते हैं कि ये जन्नत में ले जाने वाला अमल है, तो जन्नत में ले जाने वाले जो अमाल हैं उनमें से एक अमल है ज़कात अदा करना। नज़ारों में दुनिया के धोखा बड़ा है, बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल। जब मेरा माँ बाप बहुत हो गया, टूट गया, आज तक टूट गया, अब जब परेशान होता हूँ तो मशवरा किससे करूँ? बाप होता था मशवरा देता था, माँ होती थी सहारा देती थी, आसरा देती थी। वालिदैन होते हैं, उनका वो बदल कोई नहीं हो सकता। मैं अपनी बात बहुत प्यार करता हूँ, उनको कोशिश करता हूँ खुश रखूँ। बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल। इस्लामी भाई, इस्लामी बहनों, खुशी की खबर तुम सभी को सुना दो। उधर याद आ गया पिछले साल इन्होंने कहा था कि मदनी चैनल होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुबारक हो जी। बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल, बुजुर्गों का भी आ गया मदनी चैनल। माशाअल्लाह। चलिए पठान भाई थे और ये खड़े हो गए थे, ये बिल्कुल एक पहले से कोई प्लानिंग नहीं दिया, अचानक ये खड़े हो गए। और बच्चों का जब किया तो हमारा क्या कसूर है, बूढ़ों का भी करो। तो इस तरह वो यही जो माहौल है ना, ये ईद का मेरा ख्याल है, ईद मुबारक का कुछ जी ईद की रिकॉर्डिंग थी, रिकॉर्डिंग के दौरान ये बिला उन्वान ये बुजुर्ग खड़े हो गए, खान साहब। कि ये पठान की पठान के तुफेल समझो ये बुजुर्गों का मदनी चैनल निकला है, सब अब ये पठान बने हैं। सुभान अल्लाह। और आज अभी इसको 1 साल पूरा हुआ, 1 साल हो गया ना। अल्लाह, मुहर्रम शरीफ में स्टार्ट लिया था, मुहर्रम शरीफ हो गया। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह।
नहीं ऐसे दिखाया करो यार, ये हमारी बिरादरी जो है ना ये इससे आमतौर पर रंजीदा होती है। बूढ़े जो होते हैं ना, बुजुर्ग बूढ़े बूढ़े ये रंजीदा होते हैं। इनको औरतों बच्चों का दुख, औलाद का दुख, कुछ ज़्यादा बोलकर मुसीबत में पड़ने का दुख और तरह तरह के दुख होते हैं। तो ये थोड़ा हम ये दिखाते रहेंगे ना आप, तो घरों में भी मुस्कुराते रहेंगे। इनकी मुस्कुराहटें इंशाअल्लाह हम सबका बेड़ा पार करेंगे। बाकी ये तबका जनरली दुखी होता है, मैं सही बोलता हूँ। तरह तरह की बीमारियाँ इनके बेचारों के साथ वाबस्ता होती हैं। इनकी चाल देखो, इनका बोलने का अंदाज देखो, यानी फ़र्क होता है आम नॉर्मल आदमी से। इनको तकलीफ़ें होती है, ऐसी ज़बान लिपटी जाती है, सही बोल नहीं पाते। चलते हैं तो इनके पट्टे खींचते हैं, कि जोड़ों के मसले हैं तो कभी इधर का मसला, तो यूँ बेचारे नॉर्मल चाल, स्मार्ट चाल कम चल पाते हैं ये बूढ़े जो बुज़ुर्ग होते हैं ना। और मतलब तकलीफ़ें तो इनको हमें खुशियाँ देनी चाहिए, तो अल्लाह पाक हमें इनको खुशियाँ देगा, हमें खुशियाँ देगा अल्लाह अपने करम से। अब मैं भी बूढ़ा हूँ, बूढ़ों की बात कर रहा हूँ, अपनी बिरादरी की। मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि जनरली ये बोल नहीं पाते, ज़बान लिपट जाती है इनकी। अपने नोट भी क्या होगा, बोलते बोलते भूल जाते हैं कि अभी मैं क्या कह रहा था, भूल जाएंगे। कुछ कहते कहते कुछ का कुछ निकल भी जाता है इनके मुंह से। अच्छा, यह हम लोगों के साथ होता है, इसको बर्दाश्त करना चाहिए। अच्छा हो तो हर्ज नहीं है क्या। कभी बाज़ों का दिल आज़ार गुफ्तगू हो जाती है बुज़ुर्गों से, वो झाड़ना डांटना बुढ़ापे की वजह से, ये माफ़ नहीं है। बुज़ुर्गों को ये बड़ी आजमाइश है कि शैतान गुनाहों में अब भी इनको डालता रहता है, झड़वा कर लड़वा कर झगड़े करवा के झगड़े करते रहेंगे, घरों में फड्डे करते रहेंगे, वो मोहल्ले में पंगा ले लेंगे, किसी से लड़ाई कर देंगे। तो ये फिर जवान औलाद निपटाती रहे इसको। बाबा को बोले बाबा जा, अब घर पे चुपचाप पड़े रहो, बस बाहर जाते हो लड़ाइयाँ करते हो। ये होते हैं, सब नहीं, लेकिन इस तरह के वाक़यात भी होते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है ना, हमारी बिरादरी होती तकलीफ में, घर वाले भी इतना पूछते नहीं। घर के अफराद जवान होते हैं, आमतौर पर रादेड़ होते हैं, ये अपने कामों में मसरूफ़ कर होते हैं, समझा। तो इतना कभी दवाई भी मंगवानी है तो 10 दिन लगा देंगे लाते। हाँ अब वो लाते हैं ना, लाऊंगा, ओ भूल गया, अब वो मसरूफियत बहुत है, बेटा अभी लिया, अब वो थक गया हूँ, कल वापसी जब आऊँगा ना तो लेता आऊँगा। यानी ये बेचारों के साथ ये परेशानियाँ होती होंगी। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। 1000 काम छोड़कर अपने बूढ़े बाप का काम कर देना चाहिए, बूढ़ी माँ का काम कर देना चाहिए कि ये भी तो काम है ना, आप जिस काम के लिए गए थे वो होगा काम, ये काम है, ये वो काम है जो जिसका जन्नत इनाम है। तो जन्नत का इनाम पाने के लिए अपने बूढ़े माँ बाप का काम करें, बूढ़े दादा दादी नाना नानी घर में इनको सुख दें, राहत दें, और आपकी राहतों का सामान होगा ये इंशाअल्लाह। कि जो बूढ़ों की इज्जत करता है, मरने से बूढ़ों की इज्जत करता है, इसके बुढ़ापे में अल्लाह पाक इज्जत करने वाले पैदा कर देगा जो इसकी इज्जत करेंगे। इसमें ये बिशारत है कि ये बुढ़ापन है, इसकी उम्र भी लंबी होगी। जो बुज़ुर्गों की खिदमत करेगा, इनका एहतराम करेगा, इनके दिलों में खुशियाँ दाखिल करेगा, इनके काम काज कर देगा, ये फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो अपने जिस घर में कोई बुज़ुर्ग हैं, नानी नाना दादी दादा, ये समझो आपकी दुआओं के ज़रिए ये तो दुआएं देंगे आपको। माँ बाप कैसे खुश होते हैं, थोड़ी सी खिदमत पर दुआओं की लाइन लग जाती है। इनसे दुआएं लेते रहें, 19-20 कर दे या कुछ लूज टॉकिंग कर लें तो सब्र करें, किसी को बोले भी नहीं, सब्र करें और इनको रिप्लाई भी ना करें, जवाबी कार्रवाई आप ना करें, बस सुन लें इनकी। इसमें आपके लिए दुनिया और आखिरत का फ़ायदा। आप बोलेंगे तो ये रंजीदा हो जाएंगे। इनको बल्ले मतलब अगर बोल देते हैं तो आप ना बोलें, इनको बोलना नहीं चाहिए। अगर बोल देते हैं तो हल नहीं है इसका कि आप लड़ाई करेंगे तो लड़ाई बढ़ जाएगी, ये बेचारे दुखी हो जाएंगे। हाँ कभी मौका हो तो हम जैसे वहाँ कोई क्लिप सुना दिया जिसमें बूढ़ों के ताल्लुक से कि इनको भी गुनाह से बचना है, दिल नहीं दुखाना, जैसे अभी बोला मिसाल दी कि इस तरह का, या कोई नरमी से प्यार से मौका निकाल कर इस तरह की कोई अगर आपके पास हदीस से पाक है पढ़ के सुना दी किताब में से, तो यूँ जहन साजी करें इनकी। तो डायरेक्ट आप बोलेंगे ना तो वो हो सकता है लड़ाई हो जाए, मैं क्या गलत कह रहा हूँ, सही तो कह रहा हूँ, दिल दुख गया तो मैं क्या करूँ, तेरा दिल है कि फोड़ा है, मैं दुख जाता है, तो ये सुनना पड़ेगा। तो ये बेचारे मजीद वो दलदल में
دھنستے چلے جائیں گے. ہم لوگ ہیں ایسے ہی بس, جلدی سمجھتے ہی نہیں ہے, سمجھے, کوئی بات بڑی آہستہ آہستہ وہ دماغ میں اترتی ہے بات. تو یہ ہمارا خیال رکھا کرے, نوجوان جو ہے ہم سے الجھا نہ کرے. میں جنرل بات کرتا ہوں, میں ان میں سے نہیں ہوں الحمدللہ, لڑتا جھگڑتا نہیں ہوں اللہ کی رحمت سے. عام طور پہ مطلب میرا آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا کہ اس کو جھاڑ دیا, اس کو مار دیا, جھگڑا کر دیا. انشاءاللہ سنیں گی بھی نہیں اور کرنا بھی نہیں ہے, کیونکہ دل آزاریاں کر کے پھر آخرت میں ہے نا مسئلہ ہو جائے گا. دنیا بھی مسئلہ ہے, پھر اکیلا کر دیتے ہیں. اسی لیے تو اولاد تقریباً اکیلا کر دیتی ہوگی کہ لڑائی کرتے ہوں گے گھروں میں. یہ سب کا ایسا نہیں ہوتا ہوگا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور اپنے اولیاء کرام کا صدقہ, صحابہ اہل بیت کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے. سارے بزرگ سن رہے ہیں, سب برف کی طرح ٹھنڈے ہو جائیں. ہاں غصہ آئے گا, قفل مدینہ لگانے کا بہترین موقع ہی ہے. خاموش, جب غصہ آئے چپ ہو جاؤ. تو چپ ہونے سے بھی انشاءاللہ آپ بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے. صبر کا اجر ملے گا. لڑائی نہیں کرنی, اس وقت بولنا نہیں. غصے میں ہم بولتے ہیں نا, پھر وہ ایک لفظ مشرق میں جا رہا ہے, ایک لفظ مغرب میں جا رہا ہے, اس کا دل ٹوٹ رہا ہے, اس کا جگر پھٹ رہا ہے, اور کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. تو بولنا اگر نہیں بولیں گے نا تو حدیث پاک میں نا من سمت نجا, جو چپ رہا اسے نجات پائی. تو انشاءاللہ آپ کو چھٹکارا مل جائے گا. تھوڑا غصہ آئے گا تو بس چپ, بڑبڑاہٹ نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. شعبہ محبت بڑھاؤ کو بھی آپ نے پچھلے سال فرمایا تھا کہ یہ ہر ہفتے یا جب جب مدری مذاکرہ ہو تو یہ آ کر بیٹھیں. ماشاءاللہ ان کو بھی 1 سال ہو گیا. یہ ہمارا سلسلہ محبت بڑھاؤ کو 1 سال کا ہوا ہے. نہیں, شعبہ محبت بڑھاؤ یہ 1 سال سے مستقل اب ان کا بھی آنے کا سلسلہ. آنے کا سلسلہ وہ ان کی خصوصی نہیں تھے, ان کا پوشن بنا دیا جائے اور یہ بالکل یوں بیٹھا کریں سامنے سامنے مجھے نظر آیا کریں. پھر ان کے لیے خصوصی اہتمام اور فیضان مدینہ میں, تو اس کو بھی کم و بیش 1 سال ہو گیا. یہ تو بزرگوں کا ہے نا جو دکھا رہے ہیں بار بار. اب یہ آج ان کی باری ہے نا. نہیں, محبت براؤ والے بھی ساتھ ساتھ ہیں, سب مکس ہیں. ہاں مکس چل رہا ماشاءاللہ. فیصل آباد میں بھی ہم نے کوشش کی کہ وہ وہاں پر بھی یا جہاں بھی لائیو ہوں تو بزرگوں کا بھی الگ سے یہ جمع ہو. بالکل, دنیا بھر میں بزرگ چاہیے اپنے کو ماشاءاللہ, کہ ان کی دل جوئی ہوتی رہے اور ان کے خاندان والے بھی اس طرح قریب آئیں گے. ہر بزرگ ایسا نہیں ہوتا کہ خاندان والے اس کو مطلب اکیلا کر دیں. بعض لوگ بہت محبت کرتے ہوتے ہیں اپنے بزرگوں سے, کرنی بھی چاہیے, سمجھے. تو اس طرح مطلب ان فوائد, نو سائیڈ افیکٹ, کہ ان کو سکون دیں گے آپ کو سکون ملے گا. بزرگوں کو سکون دیں اور سکون لیں انشاءاللہ. میرا نام محمد علیم خان ہے. میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ایجنسی کا کام کرتے ہیں ان کا کمیشن جو فکس کرتے ہیں یا بغیر فکس کیے ہوئے جو کام کرتے ہیں وہ 1% کرتے ہیں یا 2% کرتے ہیں یا ایک کرائے کے حوالے سے 1 مہینے کا کرایہ کمیشن کے طور پہ لیتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. جو عرف ہے اس کے مطابق کمیشن تو لینا درست ہے, جبکہ اس نے باقاعدہ کام کاج کیا ہو, بھاگ دوڑ کی ہو پراپرٹی وغیرہ دلانے کے لیے, اور عام طور پہ یہ کام کاج کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. تو جو عرف کے مطابق 1% 2% مقرر ہے وہ یہ لے سکتے ہیں, اس کی شرعاً اجازت ہے. اسی طرح کرائے کے حوالے سے جو عرف مقرر ہے جتنا کمیشن لینا تو وہ مقرر کر کے لیتے ہیں تو وہ لینا جائز ہے. یہ درست نہیں ہے کہ مقرر نہ کریں, مقرر کرنا ضروری ہے, اور جتنا وہاں پر رواج ہے اس کے حساب سے ہی مقرر کر کے یہ کمیشن اپنا لے سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جو ہے نا ریئل اسٹیٹ میں یا اس طرح کا کام کرنے والے, یہ جیسا مفتی صاحب نے فرمایا, مگر اس کے علاوہ چونکہ اس میں بعض اوقات کئیوں کا وہ گزارا ہوتا نہیں ہے کہ یار 1% اور 2% میں کیا اپنا کمیشن بنے گی, تو پھر یہ بعض اوقات دونوں طرف غلط بیانیوں سے بھی کام لیتے ہیں. اس کو ان کی کوئی ایک اصطلاح ٹاپ مارتے ہیں, اور اس کو بھی کچھ غلط کہیں گے, اس کو بھی کچھ غلط کہیں گے, تو وہاں سے بھی تھوڑی لے لیں گے, یہاں سے لے لیں گے. دونوں کو وہ پھر اس طرح کی یہ باتیں بتاتے ہیں کہ جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی, جھوٹ پر مبنی بھی ہوتی ہے. تو پھر ان تمام تو صورتوں کو بھی یہ پھر بسا اوقات اختیار کرتے ہیں, بیچ میں پھر موٹا نفع اور مطلب موٹی رقم لینے کے اس کے اندر کہ یار ابھی 1-2% ہے, 2-3% میں کیا ہوگا. تو اس طرح کی صورتیں بھی سنا ہے کہ ان کی یہاں بنانے والے بناتے ہیں. تقریباً شعبوں میں مائنس پلس ہوتے ہیں, تو
تو اس شعبے میں بھی آپ جیسے فرما رہے ہیں بالکل ایسا ہوتا ہوگا. دیکھو نا ایک مزدور بھی ہے نا, وہ آپ کو طے ہو گئی مزدوری, آپ کا اس نے کام کر لیا, اب بولے گا صاحب گرمی بہت تھی, مجھے پتہ نہیں تھا اتنا کام ہوا, اتنا کام ہے, تھک گیا ہوں, چائے پانی دے دو, کچھ بڑھا دو, آپ کا مہربانی ہوگا. یہ سوال کر رہا ہے سمجھے, اور بعض اڑی کر جاتے ہیں, کام زیادہ دے دیا تم نے, ہم تو سمجھے کہ ہم کو تو اتنا بتایا تھا اتنا بتایا تھا. وہ جھوٹ سچ کر کے اس زیادہ پیسے نکلوانے کے لیے وہ کرائے کی گاڑیوں میں, اب پتہ نہیں وہ پہلے تو میٹر چلتے تھے, میٹر غلط چلاتے تھے رکشوں وغیرہ میں, ٹیکسیوں میں, وہ اور اب ہو سکتا ہے طے ہونے پر بھی یہ ہوتے تھے, بعض وقت گلے پڑتے تھے یہ کچھ اور دو, پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے فلاں, یہ اس طرح اب بھی کرتے ہو یا اب زیادہ کرتے ہوں تو بھی تعجب نہیں ہے. گناہوں کا زور گھٹ نہیں رہا, بڑھ رہا ہے. تو یہ ہر شعبے میں کہتے ہیں, تاجر اپنے طور پر ڈنڈیاں مار رہے ہوتے ہیں, ملازمین اپنے طور پر وہ قلع بازیاں کھا رہے ہوتے ہیں, سب اپنے اپنے طور پر پیسے کھینچنے کے چکر میں ہوتے ہیں. تو گناہ بھرا جو بھی کام کرے گا اس کی سزا اس کے لیے وہ برداشت نہیں کر سکے گا آخرت کی. ادھر سب کو ریئل کام کرنا چاہیے, ریئل اسٹیٹ ہے نا, ریئل اسٹیٹ, تو بالکل سب کو ریئل, ان کو بھی ریئل درست کام کرنا ہے, اور اللہ پاک کا خوف رکھ کر اپنا کام دھندا اور سودا کرنا ہے. اور ضرورت کے احکام ہر ایک کو اپنے اپنے شعبے میں جو ہوتے ہیں وہ سیکھنے ضروری ہوتے ہیں. تو ریئل اسٹیٹ والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں کیا کیا حلال ہو سکتا ہے, کیا کیا حرام ہو سکتا ہے, یہ سیکھنا فرض ہے. اسی طرح تاجر کو, اسی طرح ملازم کو, اسی طرح ڈرائیور کو, رکشہ چلاتا ہے اس کو, ٹیکسی چلاتا ہے اس کو, یعنی سب کو مطلب اپنی ضرورت کے مسائل جاننا فرض ہے تاکہ حرام میں نہ جا پڑے. کون سیکھتا ہے, کس کو ٹائم ہے, ذہن بھی نہیں ہے, پیسے چاہیے سب کو, چاہے کہاں کا حلال کہاں کا حرام, جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے. اس میں جو اب ریئل اسٹیٹ والے جو ہمارے ہیں اسلام بھائی, ان سے درخواست ہے کہ آپ کو بعض اوقات یہ فیل ہوتا ہے اور آپ باقاعدہ اس کا ایک پورا سیٹ اپ بناتے ہیں کہ یہ دو پارٹیوں کو پتہ نہ چلے, یعنی جن کا آپ نے لیا ہے, جن کا آپ نے بیچا ہے, ان کو پتہ ہی نہ چلے. اب کیوں پتہ نہ چلے, یہ جو ڈر و خوف کس چیز کا ہمیں آتا ہے, ان کو ملانے میں آپ کو ڈر لگتا ہے, آپ کی جو ڈیل ہوئی ہے ان کو بتانے میں ڈر لگتا ہے, یا دو آدمی آفس کا اسٹاف آگے بڑھاتے ہو کہ یار کو پتہ نہ چلے ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا, اس کے ساتھ کیا کیا ہے. تو یہ ڈر و خوف جو آپ کے دل میں پیدا ہوا کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ میں نے کیا کیا, تو حضور یہ ڈر و خوف کہیں کا پتہ بتاتا ہے؟ جی ہاں, وہ چور پکڑا جاتا ہے اس طرح, یہ چوری تو ہے, کیوں پتہ نہ چلے, دھوکہ دینا چاہتے اس لیے تو پتہ نہ چلے. بولے یار کھلم کھلا بتا دوں گا تو پھر یوں تو یوں ہو جائے گا, تو یہ مطلب وہی نا کہ غلط پیسے لینے ہیں اس کو, وہ نہیں بتائے گا. یہ سب ڈکلیئر کر دینا چاہیے 100% کھلے, یہ کمائے گا, یہ کھلائے گا, وہ کھلائے گا, نہیں, اللہ کھلائے گا, اللہ کھلاتا ہے اور کھلائے گا. ہمارا مطلب توکل, بھروسہ جو ہے وہ کمزور ہے. اللہ پر توکل ہو تو اللہ پاک بالکل یعنی کہ آپ کو محروم نہیں چھوڑے گا. جب تک اس نے زندہ رکھنا مقدر کیا کہ فلاں اتنا عرصہ جیے گا, اس کو ضرور رزق فراہم کرے گا, روزی کے دروازے اس کے کھلے رکھے گا. اور بولتے ہیں نا لوگ کہ میری روزی بند ہو گئی ہے, یہ ایک محاورہ ہے. ایکچولی روزی جن کی بند ہو گئی نا, وہ قبرستان جا کر دیکھ لیں, جتنے اندر سوئے ہوئے نا مٹی کے, ان کی روزی بند ہے. اور جو غورکن ہے نا, جو قبریں کھود رہے ہیں, ان کی روزی کھلی ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے. تو جو زندہ ہے ان کی روزی کھلی ہے, جو فوت ہو گئے ان کی روزی بند ہو گئی ہے. تو اللہ دینے والا ہے. اب چونکہ اس لائن میں کروڑوں اربوں روپے آپ کے ساتھ کوئی بھی انویسٹ کرتا ہے, تو جیسے امیر صاحب نے فرمایا نا, تو آپ جہاں بھی, کیونکہ یہاں پر ایمانداری دیانتداری کی بڑی قدر ہے, تو جن کے بارے میں یہ پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ ایماندار ہے, دیانتدار ہے, اور یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا, اور بلکہ کرسٹل کلیئر اس کا سارا بزنس ہے, ٹرانسپیرنسی اس کی بڑی اچھی ہے, اور یہ جو ہوگا وہ بتا دے گا, تو دیکھا جاتا ہے کہ ان لوگوں پر انویسٹروں کی توجہ بڑھتی ہے, ان سے خریدنے والے بیچنے والوں کا اعتماد بڑھ جاتا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ ان کا کاروبار اوروں سے زیادہ بہتر طریقے سے چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ ان کے سچائی ان کے کام آ رہی ہوتی ہے.
सल्लु अलैहि मेरा हबीब। नाम मोहम्मद अली रजा तारी है। मैं चाइना से अर्ज कर रहा हूँ। मेरी उम्र 7 साल है। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है, क्या छोटे नाबालिग बच्चे भी मिसवाक कर सकते हैं? मेरे और मेरे वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। वैयाकुम, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपकी, आपके सारे ख़ानदान की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। बेटे इसमें यह कि बच्चे मिसवाक तो कर सकते हैं, मिसवाक आनी चाहिए। पहले सीखें फिर करें, वरना आप दांतों के बदले मसोड़े छील डालेंगे। गोश्त है ना दांतों के ऊपर, मसूड़े कहलाते हैं वो, इन पर अगर मिसवाक जोर जोर से फेर दी तो हो सकता है जख्मी हो जाए। बच्चों के तो मसूड़े वैसे भी नाजुक, तो इसलिए सीख कर बेशक मिसवाक करें, अभी से आदत डालें। देखो ये बच्चा पूछ रहा है, बड़ों के पास पूछता नहीं हूँ किस किस के पास मिसवाक है, पूछता नहीं हूँ, शर्मिंदा होंगे ना बेचारे। हैं आपके पास? दिखाना दिखाओ, मेरी मिसवाक घर पे, मेरे को जरूरत कम पड़ती है, वज़ू खाना है मेरा, वज़ू खाने पे है मिसवाक, मिसवाक नहीं मिसवाक के हैं मेरे वज़ू खाने पे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। हैं 20-30 के पास, ज़्यादा के पास है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पीछे मैदान साफ लग रहा है, पीछे आगे आगे तो ये मुझे नजर नहीं आ रही। नहीं साहब, मिसवाक हर एक के पास होनी चाहिए, और बाहर मिलती भी होगी। मिसवाक के साथ एक नमाज जो है 70 नमाजों के बराबर है ना, इतना सवाब है। तो इसलिए मिसवाक करें। मिसवाक के और भी फायदे हैं कि अफ्यून का आदि मरे तो उसके लिए बुरे खात्मे का खौफ है कि ईमान उसका अल्लाह ना करे, यानी उसका बुरा खात्मा, बुरी मौत हो। और मिसवाक जो करेगा उसका बुजुर्गों का फरमान है कि उम्मीद है कि ईमान पर खात्मा हो, ईमान पर उसकी मौत ईमान पर हो। खात्मा माने मौत, यहाँ मुराद। तो इस मिसवाक तो सब करें। मिसवाक शरीफ के फ़ज़ाइल, ये रिसाला भी मकतबतुल मदीना का है, ये इसको हासिल करें और सब अपने पास मिसवाक रखा करें, माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। ये रिसाला जो है इसके 30 रुपये इसके प्राइस हैं। मकतबतुल मदीना से इसको आप ले सकते हैं। ले लो यार, ये तो 30 रुपये तो बहुत थोड़े हैं। चाय आती है 30 रुपये में? नहीं आती ना, तो चाय से भी सस्ता है रिसाला। तो ले लो और इसको बांटो, नमाजियों में बांटो। अल्लाह करेगा तो ये सुन्नत भी मजीद आम होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। SMS के ज़रिए इस्लामी बहन सवाल कर रही है कि ला इल्मी में असर की नमाज वक्त से पहले पढ़ ली और कई मरतबा ऐसा हुआ, तो इसमें क्या हुक्म होगा? फिर लौटानी होगी? वक्त असल शर्त है, तो यहाँ शर्त ना पाई गई तो ये सारी नमाज़ें इनको क़ज़ा करनी होंगी। अगर असर की नमाज असर के वक्त आने से पहले पढ़ ली है, या कोई सी भी नमाज वक्त आने से पहले पढ़ ली है, तो फिर ये कि उसको दोबारा पढ़, अगर वक्त मौजूद है दोबारा पढ़े, वरना ये कि फिर क़ज़ा करे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जवाब दीजिए। लब्बैक लब्बैक। बुजुर्गों का मदनी चैनल कब शुरू हुआ? कौन बताएगा? बुजुर्गों का मदनी चैनल कब ऑन हुआ था? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद हनीफ अत्तारी, नॉर्थ कराची से। मुहर्रम उल हराम, यकुम मुहर्रम उल हराम से जो है इसकी इब्तिदा हुई है बुजुर्गों का मदनी चैनल। बुजुर्ग ने बुजुर्ग को मौका दिया, इसलिए मुझे बुजुर्ग को चाहिए कि जवान को मौका देते। इनको तो पता ही होगा कि हमारा चैनल, खैर चलो हो ना, मतलब अल जिन्सो यमीलो इला जिन्से ही, हर जिन्स अपनी तरह, हर एक अपनी तरह की
طرف مطلب پلٹتا ہے. یہ بزرگ بوڑھا. چلو تو جواب درست ہے. بزرگوں کے مدنی چینل پر سب سے پہلا پروگرام کس نام سے ہوا؟ آپ دیجئے جواب. معلوم ہو تو ہاتھ کھڑا کریں. اب تو بزرگ بھی سوچیں گے. سب سے پہلا پروگرام جب پتہ ہے تو جوانوں کو پتہ ہے. بزرگ کا کوئی ہاتھ اٹھا ہوا نظر نہیں آیا. بھول بھی جاتے ہیں بیچارے. فیضان صحابہ و اہل بیت سیدنا فاروق اعظم کے فضائل پر ہم نے گفتگو سنی تھی انشاءاللہ. اچھا پہلی محرم ہو چونکہ ان کی شہادت کا دن تھا. سبحان اللہ. جواب درست ہے. بزرگوں کے مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کا روزانہ وقت کیا ہے؟ یہ آپ بزرگ کو نہیں پوچھنا، ان کو پتا ہوگا. شاید کسی جوان کو موقع دے خدمت کا. مدنی مذاکرہ 7 بجے. کس نے جواب دیا؟ 7 بجے. 7 بجے دن کے رات کے؟ رات کے 7 بجے. اچھا پھر بھی یہ بزرگ کے پاس ہی پہنچے بھائی. نہیں حافظہ کمزور ہوتا ہے نا، بھول گئے ہوں گے. آپ سوچیں حضرت ان کو موقع دو یار. اب کھڑا ہی کیا تو پھر ان کو کان میں بتا دو، نہیں تو پوتے پوتیاں ہنسیں گے ان پر. کان میں بتا دو کیا ٹائم شروع ہوا ہے، جس کے بعد مائک ہے. آپ میرا آدمی ہے نا، میری برادری کا ہے نا، ہیلپ تو کرنی چاہیے نا. غلام شبیر بتا دو ان کو. جی یوسف باپو. سید صاحب. جی انشاءاللہ ہم لے لیتے ہیں دوسرے اسلامی سے جواب. نئے آئے ہوں گے نا، ان کو ہو سکتا ہے کہ نہ پتا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تقریباً 10 سے 11 بجے تک رات. 10 سے 12 بجے تک. کوئی تو ٹائم ہوگا نا. ڈبل 12 گھنٹے میں صاحب بولتے رہیں گے تو کوئی تو درست پڑ جائے گا. رات 10 سے 12 بجے تک. جواب درست ہے. صبح. اچھا رات نہیں. ہاں یہ جواب غلط ہو گیا ہے. اب تو یہ جواب پیپر آؤٹ ہو گیا نا. دو وقت میں بچتے ہیں 10 سے 12 کا، صبح یا رات. تو رات تو کینسل ہو گیا. ہم آج کل تو مدنی مذاکر چل رہے ہیں تو وہ صبح ٹائم ہے، صبح 10 سے 12. نہیں بزرگوں کے لیے سیٹ ہے یہ ٹائم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. 10 سے 12 بجے تک. نہیں اب یہ کہ تو میں نے بول دیا، تو جنہوں نے کہا تھا ان سے کہلوا لو یار، ان سے بھی کہلوا لو. یہ بھی ان کا بھی جواب درست ہے. اب جن کا جواب درست ہو رہے نا، ایک مہینے کا قافلے میں سفر بھی لکھواتے جائیں دارالسنہ پر. صاحب مفت میں نہیں. وہ دوسرے تھے نا، ان سے بھی کھلوا لو، ان کا بھی دل نہ ٹوٹا نا. مطلب صبح کہتے رات نکل گیا ہو. اسپیکر کے آج ایک ہی ہاتھ میں. ان سے مائک میں جواب لے لیجئے. موجود ہیں تو اتنی بار لگے. صبح 10 تا 12. جواب درست ہے. حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا مبارک نام بتائیے. سوچ سمجھ کر بتانا ہے. ہاں بھلے آپ کو آسان لگتا رہے، بتانا سوچ سمجھ کر. شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوبارہ بول دیجئے. شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. گلشن ہدایت کا سجا مدنی مذاکرہ.
हिजरी साल का आगाज किस खलीफा के दौरे खिलाफत में हुआ? हजरत सैयदना हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से। जवाब दुरुस्त है। मदनी मुज़ाकरा गंजी नए हक बेबहा मदनी मुज़ाकरा अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी रमजान के बाद किस महीने का रोजा अफजल है? सिखलाता है शर्मो हया मदनी मुज़ाकरा अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा। मुहर्रम का रोजा अफजल है। मुहर्रम का रोजा अफजल है। जवाब दुरुस्त है। खुदा मुस्तफा की बढ़ती है यहाँ उल्फत खुदा मुस्तफा की बढ़ती है यहाँ। इस शेर का दूसरा मिसरा सुनाइए। अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। लानतुल्लाही अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम हलीमुल सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति रब्बिस समावाति السبع ورب العرش العظيم ورب العرش لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم رب العرش العظيم صلوا على الحبيب सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह नुमा फरमाते हैं जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मुहर्रम शरीफ 1447 हिजरी में मिलने वाली नफली रोजों की नीयतें। कुल रोजे रखने वालों की नीयतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 35,896 35,896। इस्लामी बहनों की तादाद 24,580 24,580। टोटल तादाद 60,476 60,476। यासीन शरीफ पढ़ने और सुनने वालों की नीयतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 29,834 29,834। इस्लामी बहनों की तादाद 21,653 21,653। टोटल नियतें 51,487 51,487।
27 जून 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पर जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को लगाया गया तो क्या अनोखी बरकत जाहिर हुई? जवाब, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की कमजोरी दूर हो गई। सवाल नंबर 2, मदनी मुज़ाकरे में कमर दर्द का जो वजीफा बयान किया गया वो बताइए। जवाब, या अल्लाह या हकीमु 21 मरतबा अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक के साथ कमर पर हाथ रख कर पढ़ें। सवाल नंबर 3, दौरे रिसालत की सबसे पहली मस्जिद का नाम बताइए। जवाब, मस्जिद क़ुबा। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: मोहम्मद सलमान बिन मोहम्मद इस्माइल खान, खैबर पख्तूनख्वा; मोहम्मद इसरार अत्तारी बिन मोहम्मद फैयाज, कोट अद्दू पंजाब; गुलजार अहमद चौहड़ जमाली सिंध; अरशद अली अत्तारी साहिवाल; बिनते बिलाल अत्तारिया जड़ावाला; मोहम्मद उस्मान अत्तारी जामियतुल मदीना फैजान गौसे आजम कराची; बिनते जावेद अत्तारिया लाहौर। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरान दादी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम बिनते बिलाल अत्तारिया जड़ावाला, उनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैजान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं और दुरुस्त जवाबात देने वालों में से किसी एक को कुरान अंदाज़ी के बाद बतौर इनाम 1 साल तक कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, इस अजीम हस्ती का नाम बताइए जिसके खौफ से ज़मीन के तमाम शैतान ललचते हैं। सवाल नंबर 2, जन्नत में हर वक्त दिन के कौन से हिस्से जैसा मौसम होगा? सवाल नंबर 3, जो शख्स फजूल कामों की तरफ तवज्जो नहीं करता उसे एक बड़ी प्यारी रूहानी लज्जत नसीब होती है, बताइए वो कौन सी लज्जत है? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 034112555554 पर दे सकते हैं। इस्लामी भाई ने अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर हफ्ते हमें एक रिसाला पढ़ने के लिए दिया जाता है। आइए जानते हैं इस हफ्ते का रिसाला कौन सा है और सुनते हैं दुआए अमीर अहले सुन्नत। मदनी चैनल के नाजरीन और फैज़ान मदीना कराची के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला पढ़ने और सुनने के लिए अता किया जाता है। आइए इस रिसाले के बारे में सुनते हैं। दुआए अत्तार। अल्हम्दुलिल्लाह या हबुकिल्लाह। छींक के फवाइद: छींक से दिमाग साफ और हल्का हो जाता और तबीयत खुल जाती है, जिससे इबादत पर ज्यादा कुदरत मिलती है। हवाला छींक के आदाब, पेज नंबर 5। या रब्बे करीम, जो कोई 16 सफ़ात का रिसाला छींक के आदाब पढ़ या सुन ले उसे अपनी रिजा पर राजी रहने की सआदत दे और माँ बाप समेत उसकी बेहिसाब मगफिरत फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन बिजा ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छींक के आदाब इस रिसाले में आप पढ़ सकेंगे छींक और साइंसी तहकीक, काफिर की छींक का जवाब, दांतों की बीमारियों से हिफाजत, नमाज में छींक का जवाब देना कैसा और बहुत कुछ। उर्दू जबान में 16 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 22 रुपए हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 7 जबानों में ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, सिंधी, पश्तो, बंगला और रोमन उर्दू शामिल है। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब की नियत से रसाइल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313113928 पर राब्ता कीजिए।